in about 10% of patients diagnosed. There is no cure, and treatment options are limited. However, for most sufferers, treatment with corticosteroids can somewhat ease symptoms. But for a significant number of others, unfortunately, this is not the case. Question. Which is correct about sarcoidosis according to the lecture? Number 57. 이거 보니까 막 그냥 뭐 장난이 아닌데 이거 좀 느낌 어떠세요? 내용이 좀 어렵지 않습니까? 이 내용이 좀 이해가 가시던가요? 좀 들어보시니까. 감이 오세요? 자, 그럼 다행이신데 이게 뭐냐면 어쨌든 좀 뭐 희귀병까지는 아니더라도 이게 우리가 잘 들어본 병이 아닙니다. 뭐 캔서도 아니고요, 또 무슨 저희 하이브레드 프레셔도 아니고. 자, 그런데 제가 그래서 이걸 답을 먼저 설명을 해드릴게요. 자, 답을 잠깐 보시면은 답을 보시면 거기 답이 D번입니다. 자, D번에 보시면요, 자, contracting it could eventually prove to be fatal. 되게 쉬워요, 답은. 그래서 뭐냐면 여기에 걸리면 죽을 수도 있다. 이 얼마나 편한 말입니까? 살 수도 있고요. 그 약간 어떤 그 좀 치명적인 병일 뿐이지 이게 무슨 뭐 B번에 보시면 이상한 거 나지 않습니까? 그죠? 이거 해석을 뭐라고 했냐 보니까 B번에 코르티코스테로이드 이렇게 있습니다. 물론 뭐 저기 뭐 뜻이 있겠죠, 뭔가에. 근데 이게 이런 거 아니에요. 그러니까 중요한 게 항상 상식적으로 생각하시는 게 좋고. 자, 한번 같이 한번 해보겠습니다. 별거 아니라는 거 잊지 마세요. 하여튼 첫 단어가 어려울수록 무조건 다 쉬운 문제니까 그냥 병 걸려 죽을지도 몰라 이거예요. 자, 별 의미가 없습니다. 자, 들어볼게요. 좀 크게 해주시고요. Number 57. 자, 크게 해주세요. 같이. 자, sarcoidosis. Sarcoidosis 자, is 크게요. an immune immune system system disorder. disorder that chiefly chiefly attacks attacks the the lungs, lungs, 좋아요. eyes eyes, and or skin, skin. 좋아요. Though it generally causes no more than severe discomfort, it can sometimes lead to serious organ damage. 좋아요. In fact, In it fact, causes it causes death death in in about about 10% of patients. diagnosed. 자, 좋아요. There There is is no no cure cure, and treatment and treatment options options are are limited. limited. However, However, 자, for for most most sufferers, sufferers, treatment with 자, corticosteroids 이거 can 바로 somewhat 마시고요. ease 자, ease symptoms. symptoms, But for a significant number of others, unfortunately, this is not the case. 잘하셨습니다. 자, 어렵죠? Question. Which is correct about sarcoidosis according to the lecture? 되게 좀 어렵게 나왔지만 자, 어떤 내용이지만 좀 보기로 하죠. 자, 일단 문제가 되는 부분이 immune system disorder. 거기다 이제 별표 쳐놓으셔야 될 것 같아요. 이건 아셔야죠. 그래서 면역 체계 자체 또 문제가 생기는, 어떻게 보면 간단히 에이즈하고 좀 비슷한 뭐 그런 병이라고 생각하셔도 좋은데, 이게 뭐냐면 이게 저기 그 chiefly attack the lungs 이렇게 나오죠. 허파를 먼저 공격을 합니다. 그다음에 또 눈을 공격하고요, 또 피부를 공격하고 아픈 데는 다 공격하네요. 자, 그다음에 though it generally cause no more than severe discomfort가 나오니까, 근데 문제는 뭐냐면 뭐 심각한 어떤 불편함을 초래하겠죠. 당연히 뭐 허파도 아프고 그다음에 또 눈도 아프고 피부도 아픈데, 근데 문제는 뭐예요? It can sometimes lead to serious organ damage가 생길 수 있다는 겁니다. 자, 거기 보시면 이제 serious organ damage는 살짝 별표. 그래서 뭐냐면 아주 심각한 어떤 장기에 어떤 손상이 올 수도 있다는 얘기가 되죠. 자, 이 사실적으로 어떨까요? 자, it causes death. 어머나, 거기 보니까 death가 있어요, 그죠? 걸려서 죽는 병이라면 좀 알고는 있어야 될 것 같은데, about 10% of patient diagnosed. 물론 걸렸다고 다 죽는 건 아니에요. 그러나 10%가 또 죽을 수 있다는 것이고, 사실 미국에서 지금 3만 명이 뭐로 죽죠? 매년 3만 명. 전체 인구 1만 명 중에 한 명이 감기로 죽습니다. 감기. 그죠? 뭐 이유는 잘 아시죠? 헬스케어 때문에. 그런데 감기약 뭐 이렇게 불법 체류자 같은 경우는 감기약 처방 못 받잖아요. 그죠? 처방은 해줘요. 근데 이제 딱 끝난 다음에 150만 원씩 받고 뭐 이렇게 되죠. 그죠? 뭐 1000불 뭐 이렇게 미쳐버리는 겁니다. 그래서 그걸로 죽는 사람들도 꽤 된다고 그러더라고요. 자, 문제는 뭘까요? 자, there is no cure. 뭐 이건 완치는 안 된대요. 그래서 and treatment options are limited. 물론 이것도 한정성이 있겠죠. 그러니까 사실 치사율이 10%면 적어 보이지만 그렇지는 않거든요. 높은 편입니다. 근데 문제는 다행히 however였어요. however 별표 쳐주시고, for most sufferers에서 공격을 받고 있는 사람들, 고통을 받고 있는 사람들이 treatment with에서 이거 발음 잘 연습해 보셔도 재밌는데 corticosteroid 이런 식으로 발음하시면 되는데, 이것이 somewhat ease symptoms가 나옵니다. 그래서 뭐냐면 이걸 처방을 했을 때 좀 더 좀 이렇게 완화가 될 수 있다는 얘기겠죠. 사실 병이 완치되는 건 좀 어렵고. 자, 다음에 보시면 buffer. 그러나 significant number of others가 쭉 나오니까 이 방법은 어떻게 될까? 이게 사실은 많은 숫자의 환자들한테 불행히도 이것이 잘 안 된다는 거죠. 그죠? 그래서 이게 좀 위험한 병이니까 하여튼 뭐 저희 어머니도 돌아가기 전에 그런 말씀을 많이 하셨는데, 아프면 너만 손해. 예, 그죠? 그런데 저도 지금 그래도 그나마 다리나 이런 쪽은 되게 튼튼했었는데 한번 이렇게 넘어지고 나니까 이거 장난이 아닙니다. 여러분들 항상 몸 다치지 마시고 건강하게 컨디션 조절 잘 하시고요. 자, 요거 하고 하나만 더 하겠습니다. 자, 크게 해주시고 좀 잘 따라주시고요. 자, 들어갈게요. 답도 아시니까 뭐 쉬운 마음으로. 자, 합니다. 크게요. 가죠? Sarcoidosis is an immune system disorder that chiefly attacks the lungs, eyes, or skin. 자, 그다음에 Though it generally causes no more than severe discomfort, it can sometimes lead to serious organ damage. In fact, it causes death in about 10% of patients diagnosed. There is no cure, and treatment options are limited. However, for most sufferers, treatment with corticosteroids can somewhat ease symptoms. But for a significant number of others, unfortunately, this is not the case. 자, 고개 드시고 이거 쉬워요. Question.
Which is correct about sarcoidosis according to the lecture? 이상한 것만 지우시면 됩니다. A. It damages the body by attacking the immune system. 자, body, B. Corticosteroids have proven to be an effective cure. prevent. C. About 10% of the population will come down with it. calm down. D. Contracting it could eventually prove to be fatal. 네, 그렇죠. 그래서 거기 답이 D인 이유가 여러 가지가 있지만 D에 있는 단어들이 하나도 없어요 위에, 그죠? 그래서 지금 이렇게 생소한 단어들, 거기 비슷비슷하게 나왔습니다만, 아까 이뮤 시스템도 있고 데미지도 있지만 이거 바디가 아니거든요. 자, 그다음에 저 뭡니까? 그다음에 그 B번 같은 경우도 이게 무슨 뭐 저기 이거 뭐야? 뭐 큐어 쪽 안 된다고 했죠 아까. 그다음에 C번 같은 경우도 또 뭐 이거 걸린다가 아닙니다. 전체 10%의 병이 걸리는 병이 있을까요? 그럼 감기 외에는. 자, 그다음에 D번 같은 경우가 이제 다 남는 거. 자, 치명적일 수 있다. 자, 한 문제만 더 할 테니까 힘내시고. 자, 이건 저기 그 58번 생략. 물론 뭐 내용은 좀 좋은데 이건 어차피 여기가 또 저기 뭐야 그 뭐죠? 팔로잉 나죠. 그냥 별표만 쳐놓으세요. 팔로잉 별표 쳐놓으시고 58번. 네, 이거 팔로잉이기 때문에 넥스트 문제입니다. 쉬머로. 그러니까 요 다음에 뭐가 나오겠니? 그러니까 맨 마지막만 잘 들으시면 되니까 쉬운데. 그 뒤에 보시면 이제 59번은 조금 까다로운 거 하나 볼까요? 자. 이거 봐야 되겠네. 그래서 60번이 어렵습니다. 짧긴 한데 이게 좀 예술적인 얘기인데 좀 어려울 수가 있으니까 이거 하고서 자, 일단 시간 좀 보겠습니다. 일단 자, on today's tour. 자, 마지막 문제로 가시는 거고요. 쉬운 건 좀 빼고 자, 60번 가겠습니다. 자, 크게 해주고 내용은 별로 안 어려운데 이게 아마 ABCD가 헷갈리실 거예요. 마지막 문제라서. 자, 뭐 항상 얘기지만 포기하는 문제지만 그래도 한번 건져 봅시다. 우리가 또 예술 문제라 그렇게 어렵지 않은데. 자, 들어갈게요. Number 60. 그렇죠? 자, On today's tour, you will see one of Edward Hopper's most famous paintings entitled Number 60. 자, 크게. On today's tour, you will see one of Edward Hopper's most famous paintings entitled Nighthawks. It depicts an all-night cafe in which uncommunicative customers are illuminated in the pitiless glare of electric lights. The atmosphere of the painting communicates a strong sense of loneliness and solitude, making it quintessentially modern and one of Hopper's strongest pieces. 이게 마지막에 일부 빨리 읽는 건데. Question. What can be inferred from the talk? 야, 마지막 문제라 좀 어렵게 하기 위해서 일부러 좀 내가 빨리 읽은 것 같은 느낌도 드는데, 자, 한번 내용 보겠습니다. 오늘 여행에서 볼 건 뭐냐면 말이죠. 오늘 견학 같은 경우인데 투어 가이드에서 자, US에서 원하는 Edward Hopper 거기 E하고 H만 점 찍어놓으시고, 그래서 오늘 저기 누구야? 이거 저 에드워드가 중요한 게 허퍼가 중요합니다. 그 별표 좀 쳐놓으세요. 왜냐면 이제 앞으로 이제 허퍼 계속 나오게 되니까. 자, 표시 좀 해놓으시고, 그다음에 가장 또 유명한 어떤 그림 중에 하나입니다. 뭐 이게 나이트호크라고 돼 있죠. 그래서 우리가 뭐 그냥 한국말로 해석하게 되면 이제 아니잖아. 영어대로 보면 이 호크가 원래 이제 호크가 뭐죠 우리나라 말로? 뭐라고 합니까? 밤매인가요? 밤매? 이렇게 되나요? 근데 여기 이제 우리나라 말로 속독새라고 한답니다. 저기 뭐 그런 소리 낸다고 해서 자, 그냥 참고적으로 알고 계시고, 자, 나이트호크라는 어떤 그런 새에 대해서 대체 이게 뭘까? 자, 이게 그런 작품인데 자, 문제는 그림입니다. 그래서 이 티팩스에서 all night 카페가 쭉 나오고 있죠. 그러니까 밤새 동안 나오는 카페인데 이제 술도 마시고, 자, 이 위치에서 uncommunicative customers가 쭉 나오죠, 그죠? 근데 문제는 뭐냐면 이 사람들이 얘기를 안 하고 있대요. 우리가 이제 뭐 다 친해가지고 막 같이 뭐 당구도 치고 술도 마시고 막 깔깔깔깔 거리고 해야 되는데 이 어떤 현대 사회의 어려운 점, 뭐 좀 어두운 점을 갖다 그린 게 아닌가라는 생각도 듭니다. 거기다 꼭 별표 쳐놓으세요. uncommunicative customers, 그죠? 그다음에 illuminate, 그죠? 비추어지고 있는데 인다 그다음에 뒤에 지금 pitilessly glare 이렇게 쭉 나왔습니다. 그래서 뭐냐면 pitilessly니까 아주 무자비하게, 아주 glare 번쩍번쩍. 그러니까 카페는 또 너무 밝은 거예요. 쓸데없이, 그죠? 이렇게 밝을 필요가 없는데. 바로 뒤에 보시면 이제 electric lights가 나왔죠. 전기등으로 막 쏘고 있습니다. 좀 술을 먹고 있어도 좀 뭔가 좀 짜증나는 분위기인데, 자, the atmosphere of painting communicated a strong sense of loneliness and solitude가 나오고 있죠. 이거 같습니다. 그래서 결국 어떤 외로움이라든가 고독이죠. 뒤에 보시면 solitude 같은 거, making it, 저 이거 단어가 좀 어려우셨을래나 마지막에? 그래서 거기 이제 퀸트, 저기 보시면 이제 essential 앞에다가 퀸트만 붙여준 거예요. 별로 어렵지 않습니다. 이게 철저히 뭐 그런 말인데요. 우리 발음에서 이제 quintessential 이렇게 하시면 되겠고, 철저히 murder하고 그다음에 one of the Hopper's strongest pieces가 좀 나오죠. 강하게 표현해줬는데 아마 우리 뭐 군중 속의 고독이라든가 현세대를 사는 뭐 저들은 이렇게 잘 그 수업 받고 가시다 이제 한 분씩 가시고 나면은 혼자 딱 남잖아요, 그죠? 그게 좀 이렇게 거의 연예인들하고 비슷한 느낌이 듭니다. 물론 옛날에 많았을 때도 그렇지만 다 가셨네 이렇게 약간 좀 이렇게. 물론 이제 저도 좀 이제 약간 이제 오래 해가지고 뭐 많이 익숙해지긴 했어도 또 계시다 가시면 또 좀 서운하죠. 사실 또 저도 여러분하고 또 어떤 또 이런 관계가 있었으니까. 자, 이런 건데 그냥 거기서 끝나는 게 아니라 굉장히 아주 바에서조차도 아주 외로움을 또 강조해주고 있는 가장 중요했던 단어가 이제 uncommunicative이 아닐까라는 생각도 하면서 뭐 사실 뭐 우리가 또 참아야죠. 어떻게 하겠습니까? 자, 그것도 내용 그렇습니다. 요거 저 중요한 것만 파악하시면 자, 요거 갖고 마치겠습니다. 자, 크게 해주고요. 그럼 같이 그렇죠? On today's tour, so you will see one of Edward Hopper's most famous paintings entitled Nighthawks. It depicts It all depicts an like a all-night day. cafe
in which uncommunicative customers are illuminated in the pitiless glare of electric lights. The atmosphere of painting communicates a strong sense of loneliness and solitude, making it quintessentially modern and one of the Hopper's strongest pieces. 자, 마셔보겠습니다. 안 보고. Question. What can be inferred from the talk? 자, 외로. A. Hopper's Nighthawks was the first piece of art dubbed modern. 자, first. B. Customers and diners figure prominently in Hopper paintings. 자, C. Hopper's work is relatively unknown and underappreciated. unknown. D. Modern art frequently addresses themes of isolation. isolation까지 나왔습니다. 자, 답은 D죠, 그죠? 그래서 사실 따지고 보면 할 수 있습니다. 이게 우리 사실 예술 얘기 나오고 좀 어렵게 생각하시는 분들이 많은데 어쨌든 뭐 주제니까요. 자, 혹시 마시고 이거 잘 이해가시겠죠? 뭐 펄스 이런 것들 그래서 한 달 동안 많이 이렇게 못 알아켜서 좀 죄송하지만 여러분들 그 말 발음 좀 살리는 것들 그다음에 한 바퀴씩은 다 돌았습니다. 그다음에 오늘 그 저녁 시간만 하더라도 지금 사실 나간 문제가 꽤 되거든요. 그래서 좀 이렇게 나름대로 저도 좀 열심히 했는데 자 마지막으로